हेलो एवरीवन, दिस इज केयूर फ्रॉम मैथ्स बूस्टर डोज और आगे चलते हैं हमारी क्लास 11 की VSQ सीरीज। यस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ની सीरीज આપણી ચાલી રહી છે। એમાં ન્યૂ સિલેબસ પ્રમાણે તમારા ચેપ્ટર 1, ચેપ્ટર 2 અને ચેપ્ટર 3 પાર્ટ 2 માં તમારા VSQs ના વિડિયોઝ અપલોડ થઈ ગયા છે, તો તમે જોઈ લીધા હશે અને અત્યાર સુધીનું ટ્રિગ્નોમેટ્રી સુધી તમારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હશે। ઓકે, सो હવે આજે આગળ જઈએ છીએ ચેપ્ટર નંબર 4, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर आपको वन शॉट वीडियो देखना है तो यू कैन टेक आउट दी प्लेलिस्ट एंड वहाँ पे आपके वन शॉट वीडियोस की भी सीरीज है। नहीं तो आप अपने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वन शॉट सीरीज के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। ओके, चलो तो पहले वो देख के आओ, पहला कंसेप्ट रिवाइज करी लो અને પછી જ VSQ MCQs માં મજા આવશે। તો હવે ટાઈમ નથી બગાડતા, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ચેપ્ટર નંબર 4, વેરી શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ। ઓકે, ચલો हाँ, एकदम सिंपल सम साथे शुरुआत करी है। √1 एंड प्लस -1, तो हमने पढ़ा है भाई कि I² जो है वो -1 होता है। सो दिस विल बी द I² ऑफ ओके 1 का स्क्वायर रूट 1, तो इसका आंसर आएगा 1 + I। सिंपल। आप बोलो सर प्लस और माइनस नहीं लिखना है? नहीं, अकेला स्क्वायर रूट हो तो प्लस ही लिखना है। कोई आप इक्वेशन में पुट आउट कर रहे हो तो प्लस और माइनस होता है, बाकी ऑलवेज स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव ही होता है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है भाई? A + BI, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। आज भाई स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, सिंपल सम्स। 4 - 5 मेकिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 4 का 4 -5 का अगेन। हाँ, इसमें गलती मत करना बिकॉज 5I² एवी रीते आवशे। सो 5 - √5 इंटू I, सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म A + IB वाला जैसा फॉर्मेट। नेक्स्ट आगे बढ़िए। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवानुं छे। स्टैंडर्ड फॉर्म एटले A + BI, इमेजनरी रियल प्लस इमेजनरी, आ बे टर्म आवा जोईए। ओके, तो सौथी पहला प्रॉब्लम अहींया छे, डिनोमिनेटर में छे। पहला डिनोमिनेटर ने आपणे सॉर्ट आउट करिए। यस, सो चलो पहला आ बेनु एडिशन मल्टिप्लिकेशन 1 × 2 2 -I -2I -I² आ कोनु थयुं भाई? पहला बे ब्रेकेट्स नु थयुं। चलो I² एटले -1, सो 2 - 1 दैट इज 1 -3I इंटू 3 - I। चलो 1 × 3 3 -I -9I +3I²। I² बोले तो -1, दिस इज -1, सो 3 - 3। ओहो हो, बहुत सिंपल सम है यार। सो -10I ओनली -10I। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं अभी हुआ, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना। 3 - I -9I +3I² रेडी है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में 5I अपॉन डिनोमिनेटर में 10I, सो आंसर इज 1/2। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में फेरववानुं छे एटले आपणे आवी रीते लखीशुं। एकलू 1/2 नहीं लखवानुं, 1/2 + 0I। 0I लखी दो एटले कोई भी इमेजनरी तमारो आवी शके 0 में। क्लियर? मेन है तमारुं आ डिनोमिनेटर ने सॉर्ट आउट करो। यस, आ बेनु कर्युं, पछी 3 - I जोड़े कर्युं। रेडी? कोई प्रॉब्लम? सिंपल। हाँ, थोड़ी प्रोसेस करवी पड़े बट आंसर्स तमारो आवशे। कन्वर्ट इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म, पैटर्न बाय पैटर्न सम्स लईए छे आपणे। कन्वर्ट इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सो सौथी पहला अंदरनो जे जमेलो छे एने सॉर्ट आउट करो, स्क्वेर वाळो पछी लईए आपणे। चलो 4I³ -I अपॉन 2I + 1, अंदरनु पहला सॉर्ट आउट करो। सो I³ दैट इज माइनस, यस आ वस्तु याद रखजो, बधा स्टूडेंट्स ने कन्फ्यूजन थाय। I² दैट इज -1, I³ एटले -I एंड I⁴ = 1। आ पैटर्न याद रखजो। सो -4I -1 अपॉन 2I + 1। ओके, हवे एक काम करो, कॉन्जुगेट जोड़े जोड़े लईने आपणे एने सिम्प्लिफाई करो। स्क्वेर हजी करता ज नथी, स्क्वेर आपणे लास्ट में करीशुं, पछी आपणे स्टैंडर्ड फॉर्म में आवशे। चलो, सो नीचे A + B A - B। यस, टेक्स्ट बुक लेवल ना सम्स। A² - B²।
minus 8i square, 4 to 8, minus minus plus 4i, minus 2i, minus minus plus 1. चलो, this is minus minus plus 8 plus 1, so 9 plus 2i, અને નીચે આવશે 4i square minus 1, એટલે minus 5. yes, 9 plus 2i upon minus 5. Any doubt? મને તો નથી લાગતો ભાઈ, because minus 8 plus 8 1 9 and 2i upon 4i square minus 4 minus 1 રેડી છે. હવે આનું સ્ક્વેર કરવાનું છે, તો નીચેવાળાનો સ્ક્વેર તો ભાઈ 25 આવી જશે. જે કરવાનું છે આપણે કોનું કરવાનું છે? ન્યુમરેટરનું. સો ચલો 81 9 સ્ક્વેર પ્લસ 18 2 ઝા 36, યસ 2ab 2 9 ઝા 18 18 2 ઝા 36 પ્લસ 4i સ્ક્વેર, આ ઉપરનું થયું, નીચે 25. હા, થોડી પ્રોसेस करवी पड़े. 81 प्लस माइनस 4, दिस इज 81 माइनस 4, कितना होगा? 77 प्लस 36i. बट स्टैंडर्ड फॉर्म है એટલે બંનેને 25 25 આપી દઈએ. સો ધીસ ઇઝ નાउ યોર સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ. કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કહો. 81 માઇનસ 4. સિમ્પલ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ કરો, તમારો આન્સર આવશે. પહેલાં આ જે ડિવિઝન ફોર્મ છે એને આપણે સોર્ટ આઉટ કરી જો છે, એના ઉપર તમારો આન્સર હોય. ડાયરેક્ટ તમે સ્ક્વેર કરો તો વાંધો નથી, ઉપરનું સ્ક્વેર નીચેનું સ્ક્વેર, પછી બંનેને સ્ક્વેર કરીને પાછું કોન્જ્યુગેટ લેવાનું કરતાં બેટર છે પહેલાં કોન્જ્યુગેટ લઈ લો. ઓકે ગાઈસ, ચલો આગળ વધીએ. હા, આવો તો એક ટેક્સ્ટબુકમાં સમ હતો, બટ અહીંયા 1000 પાવર છે. હવે કોઈ બી પાવર હોય, પહેલાં પાવર નહીં કરવાની. ધીસ ઇઝ માય એડવાઇસ કે પહેલાં પાવર નહીં સોલ્વ કરવાની, પહેલાં અંદરનું કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ સેટ કરો. चलो ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर, ए माइनस बी होल स्क्वेर. ओके, सो आ बे कट थई गया. जो तमारू इजी काम थाय छे. 1 + 1 2, सो माइनस आई. अभी माइनस आई की 1000 पावर, इज इट ओके? माइनस आई नी 1000 पावर, तो हूँ एम कहूँ तमने माइनस आई नी 2 पावर अने एनी 500 पावर एवं राखो. सो आई स्क्वेर की 500 पावर એટલે -1 ની 500 પાવર, તો -1 ની 500 પાવર ઇવન પાવર છે, દેટ ઇઝ 1. તો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ a1 + 0i, સો ab ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 0. એની પ્રોબ્લેમ? સોર્ટ આઉટ કર. તમે 1000 પાવર નહીં લઈ શકો 1 - i ની. પહેલાં કોમ્પ્લેક્સ નંબરને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં ફેરવો, પછી એની જે પાવર હોય આપો. પાવર ઓલવેઝ લાસ્ટમાં આપજો, તો તમારો આન્સર પરફેક્ટ આવશે. ઓકે, આવો એક સમ હતો, લેકિન આપણે અહીંયા સ્ક્વેરવાળો સમ હતો. એક આઈ થિંક ટેક્સ્ટબુકનો જ સમ હતો, બટ એમાં સ્ક્વેર હતો, તો આઈ સ્ક્વેર પછી તો -1 આવી જ જાય. બટ અહીંયા 500 પાવર છે. ઓકે, ક્લિયર? ચાલો, કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સમાં પહેલાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવા જોઈએ તો કામ થશે. જો ફરીથી આ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે, યસ, તો ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, यस. પછી x અને y આવે એ પછીની વાત છે. चलो 2 - i અને 2 + i ને પહેલાં સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો. સો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ માટે કોન્જ્યુગેટ, યસ. ચાલો a + b a - b a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર, 2 - i હોલ સ્ક્વેર, 4 2 4i + i સ્ક્વેર. વોટ ઇઝ i સ્ક્વેર? -1. સો 3 - 4i and 4 + 1, that is 5. So x plus iy is equals to 3/5 minus 4/5i. Is it clear? तो x શું આવ્યો? 4/5. y શું આવ્યો? Sorry, this is 3/5 minus 4/5. Is it okay? કોઈ પ્રોબ્લેમ છે? નહીં. આ સ્ક્વેરિંગ કર્યું યાર. 4 - 4i + i સ્ક્વેર એટલે 3 - 4. તો હવે 3x + 4y પૂછ્યું છે, તો પહેલાંને 3 ટાઈમ્સ મલ્ટીપ્લાય કરો અને બીજાને 4 ટાઈમ્સ, એટલે 16/5. તો 16 - 9 કેટલા થાય? 7. 9 + 7 16 થાય अपॉन 5, लेकिन -7/5 इज द आंसर. एनी डाउट? મને તો નહીં લાગતું. ડાઉટ છે કોઈ? ડન? ચાલો. હો, ઓકે, આ નીચે આવી ગયું છે, બટ અહીંયા છે પોઝિટિવમાં, પ્લસ છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન આવો છે, હું એકવાર લખી દઉં છું, કોઈ કન્ફ્યુઝ ના થાય એટલા માટે. યસ યસ યસ, ये ना लिखते तो भी चलता ना भाई.
ये माइनस ब्रैकेट निकाल लो भाई, क्या हुआ रे? यस 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 यस, माइनस ब्रैकेट निकाल ही लो. -3x² માઇનસ IY અને આ બાજુ છે 3 - 5y પ્લસ મલ્ટીપ્લાય નથી 1 + 2IY. ऐसा सम है. ठीक है, तो તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ફાઇન્ડ ધ રિયલ વેલ્यूज ऑफ x एंड रियल वेल्यूज પૂછાય. હા દેખો, રિયલ્સ પૂછાય, કોમ્પ્લેક્સ નહીં પૂછાય. ક્વેશ્ચન વાંચવાનું. હવે તમારે x ની ઇક્વેશન બનાવો y નું. તો જો x નું ભેગું કરો બધું, એટલે રિયલ પોર્શન પહેલા ભેગું કરીએ. देन I 2x - y. यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी अलग हो गए. यहाँ पे रियल है 3 + 1 4 एंड I 2y - 5. ओके, रियल यस, दिस इज रियल एंड इमेजनरी इक्वल्स टू इमेजनरी. હવે રિયલમાં છે ને x એકલો જ છે, બટ ઇમેજનરીમાં x અને y ભેગું છે. તો આને સॉर्ट आउट करिए पहला. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्क्वायर का है. सो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना भाई. यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन તમે એઝ એ x² નું સમજો. અહીંયા x⁴ નું છે તો સિમ્પલ 4 का ફેક્ટરાઇઝેશન કરો, 3 આવે, 4 * 1 = 4. યસ, x² + 4. હવે તમે એમ કહો સર આ કેમનું લાયા? અરે યાર માય ફ્રેન્ડ્સ, સમજો. જો આ x² છે, x² ને તમે કંઈક લઈ લો u, ચલો t લઈ લો. સો t² - 3t - 4 હોય ઇક્વેશન. તો તમે કેવી રીતે કરો છો? યસ, કેવી રીતે કરો સોલ્વ? હા, કેવી રીતે સોલ્વ કરો? સો t - 4 × t + 1 આ છે 4 * 1 = 4. તો પછી એ જ કર્યું ને. હવે t ના બદલે x² મૂકો, મેં ડાયરેક્ટ કરું. સો x² = 4. સો x = +or-2. आप बोलो सर आने केम नहीं? आ तो 0 ना था नहीं यार, क्योंकि उसने रियल वैल्यूज बोला है. x² + 1 0 हो जाएगा तो रियल वैल्यूज नहीं आएगी. तो હવે x ના 2 આન્સર આવ્યા, એના ઉપર પ્રમાણે તમારા y ના 2 આન્સર આવશે. ચલો x = 2 लेते हम. सो 4 - y = 2y - 5. सो y = 9. ओके, सॉरी, हाँ 3y = 9. सो y = 3. माई मिस्टेक. यस, वो यहाँ पे जाएगा तो 3y होगा, ये 9. હવે x = -2 पुट करो. चलो, सो -4 - y. रेडी? सो 3y = 1. सो y = 1/3. सो फाइनली व्हाट विल वी गेट द आंसर? यस, सो आंसर શું આવશે? હા, આન્સર શું આવશે? x અને y ની રિયલ વેલ્યू, એટલે બે પેરમલ છે, એટલે x અને y. ये क्या हुआ रे? 2 and 3 एंड दूसरा होगा -2 and 1/3. एनी प्रॉब्लम? सो ऐसा आंसर आएगा 2 and 3 -2 and 1/3. दो पैर आएंगे x અને y. હવે આમાં કોઈ કન્ડિશન પૂછ્યું હોય તો ઠીક છે કે x પોઝિટિવ લેવાનો છો તો પછી કોઈ જે પેર આપે તમને. बट इम्पोर्टेंट क्या है भाई? इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट क्या है? ये इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है. हाँ, इक्वेशन છે એને સોલ્વ કરવાનું છે. ડન? આવડશે? ચલો જોઈ લો, રિવાઇન્ડ કરી લો, પોઝ કરી લો ફરીથી. કોઈ ઇશ્યુ નથી લાગતો આમાં મને. कॉन्जुगेट ऑफ दिस, सो डायरेक्टली कॉन्जुगेट नहीं आएगा. ये क्या हो गया यार आज पेन को? यस, कॉन्जुगेट ऑफ दिस. चलो, कॉन्जुगेट ऑफ दिस. तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करो. 2 - i / 1 - 2i का होल स्क्वायर. ऊपर कुछ नहीं करना है अभी. सो 1 - 2i². चलो, चलो
ए स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4i प्लस 4i स्क्वायर. Yes, this is -4, so -3 minus 4i. Is it okay? कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 minus 4i, so -4, तो -3 एंड -4. ये माइनस ऊपर वाले को दे दो. चलो, तो क्या है, नीचे प्रॉपरली आप कॉन्जुगेट ले सकते हो. ओके, चलो दूसरे पैटर्न से भी कर सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि कॉन्जुगेट दोनों में सेपरेट हो सकता है. फिर भी आपको कॉन्जुगेट तो अगेन लेना ही है क्योंकि डिवीजन रूल है. सो a माइनस बी a प्लस बी, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म फेरવો પછી કામ થશે. સો 9 minus 16i square, એની પ્રોબ્લેમ? a square minus b square, -6 minus plus 8i plus 3i एंड देखो -6 प्लस 8i प्लस 3i माइनस 4i स्क्वायर. ओके, सो दिस -6 माइनस प्लस 4, -6 प्लस 4 -2. देखो गलती मत करना भाई, अँ गलती नहीं करवानी कोई पण रीते, नहीं तो लोचो पड़ी जाए. अँ 11i नीचे 16 અને 9 નું એડિશન થશે, દેટ ઇઝ 25. આ શું આવ્યું? હજી તો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ આવ્યો છે. યસ, बट स्टैंडर्ड फॉर्म આવી જાય એના ઉપરથી તમને કોન્જ્યુગેટ તો આવડે છે z બાર. સો -2/25 માઇનસ, યસ, ઇમેજનરી પોર્શન જ ઓપોઝિટ થશે. ક્લિયર? એની પ્રોબ્લેમ કે નહીં? કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં સર, કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં. ચાલો 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 આગે बढ़े. मॉड्यूलस ऑफ दिस, तो आज एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये वाला आ जे छे एमां रियल आ छे अने आ इमेजनरी छे एवुं थयुं. तो अगर मैं ऐसे करता हूँ कि z रेडी a प्लस आई बी है, तो एनु मॉड्यूलस शू थाय बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यस, सो समझो रियल पार्ट क्या है? 1 प्लस कोस, सो 1 प्लस कॉस होल स्क्वायर. एंड इमेजनरी क्या है? साइन, सो साइन स्क्वायर. हवे ओपन करो आने, आपी है कंडीशन आपी है, बट लास्ट में आपणे लईशुं. चलो, a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आवड़वी जोईए बिकॉज हमणां रिसेंटली आपणे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर्युं छे. दिस इज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1. सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा. याद करो आवो सम आपणे एक कर्या था, 2 कॉमन निकालो. सो 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर. एंगल बिकम्स हाफ. सो अगेन 2 बार निकलશે. हवे तमारे चेक करवानुं छे बेटा. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रंट. अगर मैं इसको हाफ भी करता हूँ तो भी ये फर्स्ट क्वाड्रंट में ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कॉस थीटा अकेले रहेगा. सो फाइनली 2 cos थीटा बाय 2 एटलो तमारो आंसर आवशे. फाइंड द मॉड्यूलस. ये मॉड्यूलस का आंसर है, आ मॉड्यूलसनो आंसर है. बट अहींया ट्रिग्नोमेट्री है, सो तमारे अहींया ट्रिग्नोमेट्री रीते जवुं पड़शे अने एनी साथे कंडीशन्स तमारे एप्लाय करवा पड़शे. मान लो हवे कंडीशन्स तमारी बदलाई जाए, थीटा कंईक अलग क्वाड्रंट में आपी दे अने एनो थीटा बाय 2 सेकंड क्वाड्रंट में पण थई जाए, तो आंसर नेगेटिव में आवशे. तो आप कहो कि सर मॉड्यूलसनो आंसर तो पॉजिटिव आवे. नेगेटिव केवी रीते आवे? नेगेटिव कॉसनी वेल्यू है, ए नेगेटिव पॉजिटिव थई जाए एटला माटे. ओके, एटले खास याद राखवानी कंडीशन शुं आपेली है, नहीं तो हलवाई जशो. यस, कोई प्रॉब्लम है आमां? नहीं? जोई लो, समझी लो. चलो अगेन √3 प्लस आई. पहला पावर सॉल्व नहीं करवानी, आपणो रूल आ है. पहला सिंपल √3 प्लस आई, √3 माइनस आई. चलो, so √3 plus I and √3 plus I. Okay, conjugate. So a square minus b square. Any problem? √3 નો સ્ક્વેર એટલે 3. ऊपर स्क्वेरिंग है, so a square 2ab plus b square. This is -1. 3 નો સ્ક્વેર, √3 का स्क्वेर 3, 3 minus 1 that is 2 આવશે. 2 plus through √3i. અને નીચે શું થશે ભાઈ? -1 નો અગેન એટલે કે 4.
तो 2 कॉमन काढ़ लो ऊपर અને નીચેથી. સો 1 પ્લસ √3 I अपॉन 4. ઓ હવે 100 પાવર આપવાની છે. નહીં આ તો મોડ્યુલસ કરવાનું છે. હું શું કહું, મોડ્યુલસ કરવાનું છે. તો જે એક વસ્તુ સમજો, ઝેડની કે પાવરનું મોડ્યુલસ કરો યા તો મોડ્યુલસ કરીને પછી પાવર આપો તો સેમ જ આન્સર આવે. यस, આ प्रॉपर्टी છે, बुक में नहीं है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बुक में नहीं है. कोई भी पावर કરીને તમે મોડ્યુલસ કરો કે મોડ્યુલસ કરીને પછી પાવર કરો સેમ જ આન્સર આવે. તો આનો પહેલા મોડ્યુલસ લઈ લો. यस, यानी कि a क्या है 1/2 एंड b क्या है √3/2. જો ને છે કે નહીં, આ 1/2 પ્લસ √3/2. આ બધા ટેક્સ્ટબુકમાં सम्स નથી બેટા, અને ટેક્સ્ટબુકના सम्स કરીએ તો એ વાંધો. હવે શું એકનું એક કરવાનું છે, કંઈક નવું કરીએ જેનાથી તમારું લોજિક ડેવલપ થાય. મારું આ ટ્રાય આ જ છે VSQ સોલ્વ કરવાના. શેના માટે? તમારું लॉजिक डेवलप થાય છે એટલે. सो a² प्लस b², तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 1 ही आएगा. હવે મોડ્યુલસની 100 પાવર કરો તો બી 1 જ આન્સર આવે. હવે કોઈ એમ કે સર મારે આ રીતે નહીં કરવું, બીજી રીતે કરવું છે. જો સમજો કઈ બીજી રીતે થાય છે. એક નવું પેજ લઈએ આપણે. હા, z √3 પ્લસ i √3 માઇનસ i, તો પણ આન્સર સેમ જ આવશે. હવે એક કામ કરો, બંને બાજુ મોડ્યુલસ લઈ જ લો. √3 પ્લસ i √3 માઇનસ i થયું આવું. હવે મોડ્યુલસનો રૂલ છે, અલગ અલગ તમે આપી શકો છો. યસ, ડિવિઝન અને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં અલગ અલગ આપી શકો છો ને. कैसे? अरे यार z1/z2 होल मॉड्यूलस, तो z1 अपॉन z2 सेपरेट मॉड्यूलस. यस, सो आनो मॉड्यूलस शू थाय? a² प्लस b² a² प्लस b², सेम ज है એટલે આન્સર 1 ની 100 પાવર. સો દેટ ઇઝ 1. આમ પણ તમે કરી શકો છો, ડાયરેક્ટલી આન્સર આવે. તમારે આમાં સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ ફેરવવાની જરૂર જ નથી. સો બંને પેટર્ન છે, યુ કેન ટ્રાય ઓલ ધીસ. VSQ પૂછે તો મેથડની કંઈ બહુ એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, આન્સર આવવો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બટ સબ્જેક્ટિવમાં આવે તો તમે તમારી રીતે કરી શકો છો. આમાં મેં પહેલાં સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં ફેરવ્યું, પછી ડાયરેક્ટલી કર્યું. પહેલાંમાં સીધું જ મોડ્યુલસ આપી દીધા, આન્સર સેમ જ આવશે બિકોઝ મોડ્યુલસ છે એટલે. તમે કહેશો સર આનું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ પૂછી છે કે નહીં? અત્યારની આવે બિકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન યોર સિલેબસ. ગુજરાત બોર્ડના સિલેબસમાં નથી. તમને આ જે છે આની 100 પાવર નહીં પૂછે, મોડ્યુલસની 100 પાવર પૂછી છે. આની 100 પાવર કરવા જાય તો એક આખો JEE મેન્સનો કન્સેપ્ટ, એડવાન્સનો કન્સેપ્ટ આવે છે, એ અત્યારે ભણવાની જરૂર નથી. ઓકે, ડી મોયરસ થિયરમ્સ એન્ડ એક્સપોનેન્શિયલ રૂલ્સ ને એવું બધું આવશે. હો, આ તો મેં તમને બહુ બધી વાર કીધું છે. યસ, 4 ની પેરમાં ઝીરોઝ થાય. i² iq અને i⁴ આ એક પેરનો આન્સર 0 આવે. પછી એના પછીના બીજી 4 પેરનો, પેર ના કહેવાય, બસ 4 ટર્મ્સનો આન્સર 0 આવે. સો એકવાર જોઈ લેવાનું કે આ જે નંબર છે ડિવિઝિબલ બાય 4 છે. યસ છે. 1000 4 ના पार्टीशंस निकालो तो लास्ट में थाउजेंड्स आ ही जाएंगे पावर में, i⁻1000. सो 1000 टर्म्स में आंसर आएगा आपका 0. यस, i1 पावर से स्टार्ट किया और 1000 पावर तक जाना है, यानी कि 4 के कितने स्लॉट्स बनेंगे? 250 स्लॉट्स बनेंगे. तो 250 स्लॉट्स सारे के सारे स्लॉट्स आंसर 0 है. तो 0 250 टाइम्स, तो वो भी 0 आएगा. क्लियर? यस. चलो, આ બધી નાની 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 पैटर्न છે. आ यार હમણાં જ કર્યો તો આનો આન્સર શું આવ્યો તો બેટા? यस, इसका आंसर क्या आया था? 1 प्लस कॉन्जुगेट अभी तो किया भाई. नीचे 2 आ रहा था और ऊपर 2i. हाँ, પેલું વચ્ચે માઇનસ નથી, યાદ કરો. 1 प्लस i होल स्क्वायर क्या होगा? a² प्लस 2ab प्लस b². इन दोनों का तो कट, यानी 2i. सो ओनली i. अभी i⁴ पूछा है, ऐसा ही हुआ. सो i⁴ दैट इज 1. કેવી રીતે પૂછ્યું છે જુઓ તમે સમ બનાવવાની. કોઈને જોઈને એવું લાગે ઓહો z⁴ यानी बहुत सारी पावर है. भाई कोई भी पावर हो શું ફરક પડે છે? હું કહું z⁻16 भी મૂકે તો भी શું प्रॉब्लम છે? यस. सो ऐसा करना है, लॉजिक डेवलप करो, सम्स खुद बे खुद आ जाएंगे. नाउ समथिंग इनटू z इज इक्वल्स टू दिस. सो फाइंड द z. तो क्या करना है? ये इसको नीचे जाने दो बेटा, ये कभी भी 0 तो नहीं होगा. बस तो हो गया, डिवीजन ही करना है. ऐसा इनडायरेक्टली सम पूछा है. तो चलो कॉन्जुगेट करीने स्टार्ट करो. चलो चलो चलो. सो नीचे a² माइनस
બી સ્ક્વેર, યસ, આ ખાસ સ્ક્વેર કરવાનું ભૂલવાનું નહીં. ચલો 3 2 જા 6 માઇનસ 15i માઇનસ 14i माइनस माइनस प्लस 35i स्क्वेर. एनी प्रॉब्लम? 35 એટલે माइनस 35, 6 में से माइनस 35 એટલે माइनस 29, यस, एंड माइनस 29 अगेन. अरे वाह ऐसा, चलो भाई 4 प्लस 20, अरे બધું 29 कैंसल. सो इतना ही आंसर आएगा. दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म आई जेड. सो z इक्वल्स टू -1 माइनस आई. सिंपल है, बस खाली तमारे आने डिवाइड करवानुं छे. चलो आगे बढ़िए. ये तो एकदम इजी ट्रू फॉल्स वाला सम है. चलो कैसे करें? i⁻⁹. सो आई कोईपण ने तमारे इवन नंबर में फेरवी देवानो. हवे आ इवन ज छे, सो i² नी 5, ये इवन नहीं है, सो एक अलग करीने इवन में फेरवी देवानो. 3i² का 6 पावर. देखते हैं 4 आता है कि नहीं आंसर. चलो i एज इट इज. सो i² नी +4 पावर, आ -1 नी 5 पावर. 11 એટલે 10 જ આવશે ને. हाँ, i² नी 5 पावर. कोईपण ने तमारे इवन पावर में -1 नी 6 पावर. सेम. चलो -1 नी 4 पावर એટલે प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं. -1 नहीं, -i कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड इवन है -3. सो दिस कल्ट आंसर इज -4. इट इज ट्रू आवे छे. हूँ कहूँ आ ट्रू फॉल्स में भी ना पूछे, कंईक बीजी रीते पूछे तो शू है, MCQs में भी पूछी सके. सो कोई इश्यू नहीं, समझी राखो, कोई ज इश्यू नहीं. ओके माय फ्रेंड्स, यस. चलो आगे बढ़ते हैं. द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 अपॉन i-1. दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, एक मिनट. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट दिया हुआ है, यानी कि z बार इज 1 अपॉन i-1, ऐसा होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यानी कि इसका फिर से कॉन्जुगेट करो तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. 2 बार अगर आप कॉन्जुगेट करते हो सो यू विल गेट z नंबर ही. तो ऑलरेडी z बार दिया हुआ है तो फिर से उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. એવું જ થશે ને. सो पहला तो आने सिम्प्लिफाई करो, बिकॉज आ सिम्प्लिफाई वर्जन में नहीं. सो i+1 अपॉन i-1 इंटू i+1. શું કર્યું? આ કોન્જ્યુગેટ લીધું કેમ કે આપણે ડિવિઝન રૂલ છે. યસ, કોન્જ્યુગેટ બધી બહુ જગ્યાએ યુઝ થાય છે. સો -1 -2, सो -1/2 -1/2i. ये क्या हुआ? z बार. यस, एनी प्रॉब्लम? ओके. હવે આનો z લો એટલે કે ફરીવાર કોન્જ્યુગેટ. સો યુ વિલ ગેટ -1/2 પ્લસ 1/2i. પણ તમે કહેશો સર આન્સર તો છે જ નહીં આમાં, તો એનો મિનિંગ કે એણે ફરીવાર કામ કર્યું છે. યસ, આવું હશે. आई थिंक सो, केम के अँ हमें फरी थी ऑप्शंस प्रमाणे आंसर लावानो छे, समझो. तो हम क्या करते, i+1 एंड i+1 आવું कर दीए. नीचे मारे જોઈએ છે બધા आंसर्स में. सो ऊपर शू सेट थाय? i² - 1² अपॉन 2 इंटू i+1. सो ऊपर शू आयु? -2 अपॉन 2 इंटू i+1. 2 कैंसल. सो -1 अपॉन i+1 इज द आंसर डी. यस, तमे करवू हो तो आनु स्टैंडर्ड फॉर्म और आनु स्टैंडर्ड फॉर्म बे मैच कर लेजो, तमारो आंसर आ जशे. सो मेनली शू हतुं? दिस इज z बार, दिस इज z बार, दिस इज z बार, दिस इज z बार. अगेन उसको कॉन्जुगेट करना है, फिर उसका सिम्प्लिफिकेशन करना. बहुत मस्त सम छे आ. જોઈ લેજો, ફરીથી રિવાઇન્ડ કરીને પોઝ કરીને 2-3 વાર રિવાઇન્ડ કરો, તમને આઈડિયા આવી જશે, નહીં વાંધો આવે. બટ આવા ટાઈપના सम्स ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, તો કંઈક આપણે નવું કરી રહ્યા છીએ તો નવી રીતે ભણીએ ને. હા, એની પ્રોબ્લેમ આમાં તમે કહેશો સર આ કોન્જ્યુગેટ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઇઝ, તો ઓલરેડી આ કોન્જ્યુગેટ છે, એનું ફરીથી કોન્જ્યુગેટ લેશો એટલે ઓરિજિનલ કોમ્પ્લેક્સ નંબર આવી જશે. યસ, ઓપ્શન્સ પ્રમાણે જવાનું છે. ચાલો, ओहो हो एक काम करिए ना, i⁻n कॉमन काढ़ दो बधामांथी,
સો 1 પ્લસ આઈ રેઝ ટુ 1 આઈ સ્ક્વેર પ્લસ આઈ ક્યુબ 1 પ્લસ આઈ -1 માઇનસ આઈ બધું 0 પતી ગયો ખેલ ખતમ પૈસા હજમ આઈ રેઝ ટુ એનનું કશું રહ્યું જ નહીં ને તમે કહેશો સર એનની વેલ્યુ તો આપી નથી તો કેવી રીતે લેવાય કંઈ જ નહીં એની બાજુનો કોફિશિયન્ટ જ 0 થઈ ગયો છે ઓકે કોમન નિકાલો આઈ રેઝ ટુ એન તમે કહેશો સર આ કેવી રીતે આવ્યું અરે યાર આને આવી રીતે લખી શકાય આઈ રેઝ ટુ એન ઇન્ટુ આઈ રેઝ ટુ એન ઇન્ટુ આઈ અરે યાર એક્સપોનેન્ટ્સ રૂલ બેટા આઈ રેઝ ટુ એન ઇન્ટુ આઈ ક્યુબ યસ એવી રીતે કોમન કાઢ્યું છે ચલો ધ સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ઓફ એન ફોર વિચ ઓકે હવે આવો એક ટેક્સ્ટબુકમાં સમ હતો એમાં તો જો કે સિમ્પલ સમ છે એમની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હતી દેટ ઇઝ 4 એવો કંઈક સમ હતો આમાં થોડું અલગ છે ચલો 1 प्लस आई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर करो અને n અલગથી લો સ્ક્વેર કરો કેમ કે એક્સપોનેન્શિયલ રૂલ છે ભાઈ મલ્ટિપ્લિકેશન જ થવાનું છે સો આનું તો મને ખબર છે 1 + 2i + i સ્ક્વેર ની n પાવર 1 - 2i + i સ્ક્વેર ની n પાવર એટલે ઓબ્વિયસલી 2i ની n પાવર અને -2i ની n પાવર 2 raised to n minus 1 raised to n so -2 raised to n into i raised to n is it okay तो आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच कैसे होगा ये कैसे 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 सेम नंबर कैसे आएगा तो તમે કહેશો સર 2 મૂકી દો તો આન્સર આવે જ ને n ની વેલ્યુ 2 नहीं आवे n ની વેલ્યુ 2 મૂકીએ તો સેમ આન્સર નહીં આવે ધ સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ इंटीजर हाँ फॉर विच यस कैसे करोगे सिंपल दिख रहा है वैसा सिंपल नहीं है ये सम તમે એકવાર 1 - i² 1 + i² કરી તો નહીં દો પછી શું કરીશું તમે કહેશો સર આ બે કેન્સલ કરી દઈએ i રેઝ ટુ n તો આ ક્યારે થાય n ની વેલ્યુ 2 લો એટલે આન્સર આવી જાય સર હે ને હા કે નહીં હા થઈ જાય ધ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ફોર n યસ तो 2 લઈએ एक समझो n इक्वल्स टू 2 लेता हूँ मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में तो आ 4 पावर था आ 4 पावर थी जाए सो सेम आंसर आवशे माय थिंकिंग इज दैट सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा हाँ हाँ आएगा क्योंकि 1 + i की 4 पावर आप करो और 1 - i की 4 पावर करो सेम आंसर आना चाहिए तो 1 + i નો સ્ક્વેર કરું તો પણ 2i નો સ્ક્વેર આવશે અને 1 - i નો 4 પાવર કરું તો પણ -2i નો સ્ક્વેર આવશે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં है तो n = 2 ઇઝ રેડી આન્સર તમે કહેશો સર 4 મૂકીએ તો બટ સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ કીધું છે બેટા સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ કીધું છે સો ધેટ્સ વાય ઓકે કે નહીં ઓકે 2 આવી જાય તો કોઈ ઇશ્યુ નથી તમે 1 મૂકો તો નહીં આવે बिकॉज दिस विल बी द पॉजिटिव ओके -2 મૂકો આપણે રાખીશું તો અહીંયા -2 આન્સર આવશે તો બે સેમ ના થઈ શકે હવે 2 મૂકી જો તો 2 માં તો કોઈ ઇશ્યુ નથી આ બે કટ થઈ જાય છે હવે યસ ડન ઓકે ચાલો z² = 8 - अभी z² क्या है चलो z क्या है a + ib तो z² શું ચલો ભાઈ આનો સ્ક્વેર કરીએ આપણે જો થશે બહુ અલગ અલગ વિચિત્ર ટાઈપના सम्स લઈને આવ્યો છું a² + i × 2ab यस + i² b² यस वही हमारी पैटर्न तो i² b² આ રિયલ પોર્શન કહેવાય એટલે a² - b² અને i × 2ab હવે આ પાર્ટીના ઇક્વલ્સ ટુમાં કોણ છે 8 - 6y એટલે કે રિયલ a² - b² = 8 એન્ડ 2ab = -6 આમ થશે सो ab = -3 ऐसे वाले सम हम करते थे यानी हवे इक्वेशन में नाखो सो a² 9/a² = 8 सो a⁴ - 9 = 8a². सो a⁴ - 8a². આ તો આપણે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં કરી ગયા આવા બધા सम्स. સો ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન્સ છે a² નું
તમે એ સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ ટી લઈ શકો. આની આગળ આવ્યો ને એ જ સમ છે, તો -9 તો 9 × 9 તો a સ્ક્વેર -9 અને a સ્ક્વેર +1. तो मुझे रियल नंबर ही चाहिए. हाँ, ए नो रियल नंबर से जो बिकॉज ए અને બી છે ને એ રિયલ છે, સમજી રાખો. એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ના આવવા જોઈએ. તો આ તો કોઈ દિવસ થશે નહીં. સો a સ્ક્વેર -9 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. સો a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ +or-3. तो b क्या आएगा रे, उल्टा पलटी हो जाएगा. a3 છે, a3 આવે તો b -1 આવે અને બી એ -3 છે તો બી પ્લસ હોય એટલે માઇનસ પ્લસ ઉલ્ટા પલટી થઈ જશે આમ. यानी कि z3 लो a3 सो माइनस आए एंड -3 लेते हो तो प्लस आए. ऐसे दो आंसर आएंगे. 3 माइनस आए एंड -3 प्लस आए. ये रहा हमारा आंसर. डन. सी ऑप्शन इज द आंसर. આવી રીતે કરવું પડે. રિયલ ઇક્વલ્સ ટુ રિયલ, ઇમેજનરી ઇક્વલ્સ ટુ ઇમેજનરી. ચાલો ચાલો ચાલો. અરે ઝેડ ઇન્વર્સ, હું શું કહું, આને સોલ્વ કરવાની કઈ જરૂર છે? આ તો ફોર્મ્યુલા જ છે ને. ઝેડ ઇન્વર્સ મીન્સ વોટ, 1/z. તો कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई. सो z बार, ये z इंटू z बार, ये ऐसा होगा. ये फॉर्मूला ही है भाई, ये फॉर्मूला ही है. બસ ને, આ હોય કે ના હોય એમથી શું ફરક પડે છે? શું કરવા જાઓ છો? આટલું બધું લાંબુ શું કરવા કરો છો? સીધી ફોર્મ્યુલાઝ ક્રિએટ થાય છે. હું તમને અહીંયા લોજિક્સ જ આપું છું. આ પેટર્ન જ છે ને, તમારે કોન્જ્યુગેટ જ લેવાનું હોય છે. અને આ મને ફॉर्मूला खबर है, z इंटू z बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस का स्क्वायर. ये मुझे पता था तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया. तो डायरेक्ट आंसर आ भी रहा है. ओके, चलो હવે ધીમે ધીમે એન્ડિંગ ઉપર છે. रियल ऑफ आई इंटू जेड. हाँ, रियल ऑफ जेड नहीं, रियल ऑफ जेड तो तुम्हें डायरेक्ट ए लखी ना हो तो चले. रियल ऑफ आई इंटू जेड, तो जेड क्या है? ए प्लस आई बी. सो आई जेड क्या होगा? आई ए प्लस आई स्क्वेर इंटू बी. सो -b प्लस आई ए. यस, तो रियल पार्ट ऑफ आई जेड क्या होगा? -b. आम तो बी है शू, ओरिजिनली शू है तो कि इमेजनरी ऑफ जेड. तो यानी कि रियल पार्ट ऑफ आई जेड इज इक्वल्स टू माइनस इमेजनरी ऑफ जेड. दस डी ऑप्शन अँ आवो जोईए बट लखवानुं रही गयुं छे. हाँ, ऑप्शन्स में थोड़ो इश्यू थई गयो छे. आवी रीते डी ऑप्शन्स है, आम लाइन में है बट समहाउ टाइपिंग नी वजह से हो गया. सो डी ऑप्शन इज द आंसर. एनो बीजो भाई है, एना पछीनो छे आमां आई मल्टीप्लाय करो एटले पार्टी चेन्ज थई जाए ने. जो एना पछीनो बीजो सम छे. हवे एणे हाँ, इमेजनरी ऑफ आई जेड, तो आनो आज सम करो ने. हूँ कहूँ शू आव्यो? रियल पार्ट ऑफ जेड शू आवे? रियल पार्ट ऑफ आई जेड इज -b. सो इमेजनरी पार्ट ऑफ आई जेड शू आवे बेटा? इमेजनरी पार्ट ऑफ आई जेड दैट इज ए. सो ए ऑलरेडी ओरिजिनली में शू हतो? रियल ऑफ जेड. तो आमा ऑप्शन शू आवशे? रियल ऑफ जेड. हाँ, अहींया लखा, अहींया बधुं फेरवाई गयुं छे. सो ए ऑप्शन आवशे. रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ आई जेड. આવી રીતે થાય. दिस इज द आंसर. થોડુંક ઓપ્શન્સમાં પ્લસ માઇનસ થઈ ગયું છે બટ ડોન્ટ વરી. ઓકે, ચાલો ચાલો. બહુ મસ્ત સમ છે, તમારા સિલેબસમાં નથી બટ ક્યુબ રૂટ ઓફ યુનિટી આખું એક પેટર્ન સમજો. આમ તો મેં વન શોર્ટમાં લીધું છે બટ યુનિટી એટલે 1. ક્યુબ રૂટ ઓફ યુનિટી એટલે કે યુનિટી એટલે 1. બહુ મસ્ત સમ છે. એટલે શું? મારે 1નું ક્યુબ રૂટ, તો તમે કહેશો સર 1નું ક્યુબ રૂટ તો 1 જ હોય ને. નહીં, આમાં કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સની સાથે કરવાનું છે, રિયલ નંબર્સની સાથે નહીં, કેમ કે આના આન્સર્સ બી આવશે. ચાલો, સો z ઇક્વલ્સ ટુ 1/1/3 લીધું, તો હું બંને બાજુ ક્યુબ કરું છું લાઈક ધીસ. ધ્યાનથી સમજો. સો z³ - 1 ઇક્વલ્સ ટુ 0 આવું થશે. હવે 1 એટલે શું? ક્યુબ. ધ્યાનથી સમજો સ્ટેપ્સ. આખી થિયોરી ભણાવું છું, વન ટાઈપ ઓફ सम्स બી ભણાવું છું, બધું મિક્સિંગ છે. ચાલો, આવા બે सम्स છે. ઓમેગા શું છે, કેમનું આવ્યું અને એના પછીના સમ શું છે પછી સમજાવું છું. ચાલો, a³ - b³, a - b આઈડેન્ટિટી, a² પ્લસ ab પ્લસ 1. આ z કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે એવું માની લો, તો z - 1 ઇક્વલ્સ ટુ 0. હા, સિલેબસમાંથી એટલે નીકળી ગયું છે કેમ કે આના જે રૂટ્સ છે ને એ તમારે નીકળી ગયા છે. એક આખી એક્સરસાઇઝ ડિલીટ થઈ ગઈ છે. તો તમે કહેશો સર ઝેડનો આન્સર 1 જ ને. હવે અહીંયા તમે એવું કહેશો કે a1 b1 અને c1, તો કે ડિસ્ક્રિમિનન્ટ b² - 4ac કરીએ તો નેગેટિવ આન્સર આવે છે. યસ,
તો સર તો પછી અહીંયા રિયલ રૂટ્સ પોસિબલ નથી. રિયલ રૂટ પોસિબલ નથી એટલે જ તો હવે ચેપ્ટર કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ છે. સો d3i² કહેવાય, -3 ના જગ્યાએ અહીંથી હવે આખો નવો વળાંક આવે છે. ચાલો, સો z ઇક્વલ્સ ટુ -b ±√d upon 2a. So -b, that is -1 ±√3i upon 2 into a. So -1/2 ±√3/2i. અહીંયા તમારા 3 સોલ્યુશન મળ્યા કેમ કે અહીંયા ક્યુબિક ઇક્વેશન હતું એટલે. ધીસ ઇઝ યોર ક્યુબિક ઇક્વેશન. ક્યુબિક ઇક્વેશન જેટલી ડિગ્રી હોય એટલા સોલ્યુશન્સ મળવા જોઈએ. અત્યાર સુધી રિયલ નંબર્સમાં રિયલ જ લાવતા હતા, આમાં હવે રિયલ કોમ્પ્લેક્સ બે મિક્સ આવી શકે. તો ઝેડના કેટલા સોલ્યુશન થયા? 1, એક આ 1, બીજું -1/2 +√3/2i અને ત્રીજો છે -1/2 -√3/2i. આવી રીતે. તો તમે કહેશો સર આ શું છે? તો આ જ એના નેમિંગ છે. આને 1 નું 1 કહેવાય. ધીસ ઇઝ, આને સિમ્બોલ આપે છે બુક્સમાં અલગ અલગ નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ બુક્સ. આને કહેવાય ઓમેગા અને આને કહેવાય ઓમેગાનો સ્ક્વેર. તો કે આ ઓમેગા સ્ક્વેર મીન્સ કેવી રીતે? બિકોઝ આનો સ્ક્વેર કરો તો આ જ આન્સર આવે. જો a², આનો સ્ક્વેર કરો એ જ આન્સર આવે. a² + 2ab + b² કરી જોજો, એ જ આવશે. -2ab થશે તો વચ્ચે આ તમારો માઇનસ આવી જશે. હવે આ બધાનું એડિશન કરો. જો આ બધાનું એડિશન કરીએ એટલે -1/2 -1/2 એટલે 1 -1 0 અને આ બે પણ કેન્સલ. તો આ ત્રણે ત્રણનું એડિશન શું થાય? This will be 0. સો આ પ્રૂફ કરવાનું હતું. સો ઓમેગા એટલે -1/2. રટ્ટો મારી દો, એમ તો સિલેબસમાંથી નીકળી ગયું છે કેમ કે આ પેટર્ન નીકળી ગઈ છે, પણ કોઈ જૂના ટીચર્સ હોય ને પૂછવું હોય તો પૂછી શકે ઓમેગા રિલેટેડ. અને આ બધું ઓમેગા રિલેટેડ તમારે નેક્સ્ટ યર 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં પણ કામમાં લાગશે, ડિટર્મિનન્ટ મેટ્રાઇસિસ સોલ્વ કરશો ત્યારે. સો ઓમેગા એટલે આ, ઓમેગા સ્ક્વેર એટલે આ. ઓમેગાનો સ્ક્વેરિંગ કરો એટલે વચ્ચે એનું કોન્જ્યુગેટ જ થાય. એટલે આમ જોવા જાઓ તો ઓમેગા અને ઓમેગા સ્ક્વેર બોથ આર કોન્જ્યુગેટ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ. યસ, એકબીજાના કોન્જ્યુગેટ જ છે, બીજું કંઈ જ નથી. આ પણ એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ બની શકે છે. ત્રણનું ટોટલ કરો તો આન્સર 0 આવે. ये हो गया. अभी इसका नेक्स्ट फेज જોઈ લેજો, એકવાર રિવાઇન્ડ કરી લો, પોઝ કરીને શાંતિથી તમે સમજી શકો છો. આનો નેક્સ્ટ ફેજ, યસ, હવે ઓમેગાની સમજી લો 3n - 1 પાવર આવે જ્યાં સુધી, એટલે ટોટલ એડિશન 0 થઈ જાય. સમજો n ઇક્વલ્સ ટુ તમે 1 મૂકો, મીન્સ કે 1 + 1 તો આગળ રહેવાનો જ છે, એ તો કંઈ ઇશ્યુ નથી કેમ કે તમે 0 પાવર શું કહેવાય 0 પાવર તો એમ પણ નહીં થાય કારણ કે 0 લાવવા માટે 1/3 મૂકવું પડે. n નેચરલ નંબર્સથી તમારે શરૂઆત કરવાની છે. ઓમેગા 1 મૂકો તો 1 મૂકો એટલે 2 આવશે. હા, 0 મૂકું તો -1 આવશે. એટલે જો કે આટલું બધું હું ડિટેલમાં નથી જતો ફિક્સ, બટ ઓમેગા 3n - 5, ચલો આ બી છોડો હવે, ચલો બરાબર કન્ફ્યુઝન થાય છે ને બધાને, એટલે બીજી રીતે સમજાવો. આ ત્રણનું એડિશન 0, અલગ રીતે સમજાવું છું. આ ત્રણનું એડિશન 0. હવે ઓમેગા ક્યુબ કૈસે આएगा? તો કે ઓમેગા ઇન્ટુ ઓમેગા સ્ક્વેરથી ક્યુબ આવે. હવે આમ જોવા જાઓ તો ઓમેગા અને ઓમેગા ક્યુબ એકબીજાના કોન્જ્યુગેટનું જ મલ્ટિપ્લિકેશન્સ છે એવું કહેવાય. જો ને -1/2 +√3/2i ઇન્ટુ -1/2. ખાલી તમને પહેલાં પેટર્ન સમજાવી દઉં છું. -√3 a + b a - b, સો a² - b². યસ, હા, માઇનસ અહીંયા વચ્ચે આવશે. હા, a² - b². સો તમે સમજો 1/4 + 3/4 એટલે 1 આન્સર આવ્યો. એટલે ઓમેગા ક્યુબ, that is also answer is 1. કેમ? આ જો તમે 1 ઓમેગા અને ઓમેગા સ્ક્વેરનું એડિશન થઈ ગયું. હવે ફરીથી 1. હવે જો ઓમેગા ⁴ સો ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઓમેગા સ્ક્વેર કહેવાય કે ના કહેવાય? ભાઈ ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ ઓમેગા સ્ક્વેર. ઓમેગા સ્ક્વેર શું છે? તો કે -1/2 -√3/2i 2 બાર હે, આમ કહો તો પણ ચાલે. સો આનું શું કરો તમે? ઓમેગા એકબીજાનો કોન્જ્યુગેટ જ થયો ને. સો દેખ, ના ખબર પડે તો કરવાનું 1 + 4 -, -, +2
√3/2 into 1/2i, yes, plus 3/4i². તો જોઈ લો -1/2 પ્લસ √3/2, તો આ ઓમેગા જ આવ્યો, એટલે ω⁴ પણ ઓમેગા આવે છે. તો ω⁵ શું આવે? એની જ વેલ્યુ ω² ની આવે, એ જ આવે. ચેક કરી લો આપ. સો એનો મિનિંગ કે 3ની ટ્રિપલેટમાં આન્સર 0 છે. હવે ધ્યાનથી આપ સાંભળજો. 1 + ω + ω², 3ના મલ્ટિપલમાં એક ઓછો એટલે મેં 3n - 1 લખ્યું હતું, બટ બધાને નહીં સમજાય એટલે મેં અલગ રીતે સમજાવું. તો ω² સુધીનો ટોટલ 0, પછી 3, 4 અને 5 3 ટર્મ્સ, એનો આન્સર 0 ટોટલ. 6, 7, 8 મીન્સ કે જે 3ના મલ્ટિપલમાં છે એમાં એક ઓછો થવો પડે તો આન્સર તમારો 0 આવે. તો અહીંયા 300 દિયા હે, 300. તો 3ના મલ્ટિપલમાં છે પણ એની પહેલાં ω⁴299માં પાર્ટી 0 થઈ જશે. સમજો કઈશે? ઓબ્વિયસલી મેં પહેલાં જ કીધું કે 3ના મલ્ટિપલમાં એક નંબર લેસ હોય પાવર, સો આન્સર 0 આવે. એટલે ω² સુધી ટોટલ 0. સો 3, 4 અને 5, એટલે 3ના મલ્ટિપલમાં 6 છે તો 6 પહેલાંની એક પાવર આવે ત્યારે 0 થાય. નહીં, બહુ મસ્ત સમજવાનું. ફિર 3, 4, 5 में 0, फिर 6, 7, 8 માં 0, સમજ્યા? પછી 9, 10, 11 માં 0, 12, 13, 14 ટોટલ મારો 0. કેમ કે દરેક એના પછીના ટર્મમાં 1 ω ω², એટલે કે 2⁻99 સુધી તો બધું ટર્મ 0 થઈ ગયું. હવે ω300 એકલો બચશે. ω300 એકલો બચશે. તો ω300 બચશે તો કેવી રીતે કરો તમે? ω³ ની 100 पावर, तो ω³ कितना है? 1. तो हम तो लाए थे 1/100. सो आंसर छेल्ले 1 રહેશે. સમજી ગયા? હવે આમાં જેટલું ફેરવવું હોય, જેટલા सम्स પૂછવા હોય એટલા રીતે પૂછી શકે છે. આમાં હવે મારે કોઈ સમજાવવાનું નથી, શાંતિથી તમે સમજી લો, લોજિક લગાડો. આપણે આઈની પાવરવાળા सम्स હતા, હવે આ ઓમેગાની પાવરવાળા सम्स છે. हाँ, रियल पार्ट ऑफ z, बट ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है. यस, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है. सो आ अलग અને આ અલગ. તો એક કામ કરો, 1 - cos 2 sin², एंगल बिकम्स हाफ. 2 sin cos, यस, ऐसे कर सकते हैं. सो 2 sin कॉमन निकालो. चलो करिए 2 sin कॉमन, तो बचेगा क्या? अगेन sin θ/2 एंड बचेगा क्या? -i cos θ/2. હવે આ તો કામ થઈ ગયું છે, આને તો હવે કંઈ નહીં. જે મારે લેવાનું છે એ કોન્જ્યુગેટ આનું લેવું પડશે, બિકોઝ તમારે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ કન્વર્ટ કરો પછી જ રિયલ નંબર્સ મળે. તો sin θ/2 પ્લસ i cos θ/2 अपॉन sin θ/2 પ્લસ i cos θ/2. સો એક વસ્તુ સમજો, નીચે શું થયું જો, a - b a + b, a² - b², यस, और ऊपर sin θ/2 प्लस i cos θ/2. आ पोर्शन 1, क्योंकि i² - 1 - +1 sin² + cos² 1. હવે શું ખેલ થશે? 1/2 कॉमन ही निकाल लो. सो sin θ/2 प्लस i cos θ/2 इतना बचा. सो नीचे तो एम पण कॉम्प्लेक्स नंबर निकली गયું છે. તો હવે sin θ/2 અલગ અલગ આપો એટલે શું બચે? 1 પ્લસ cot θ/2 i cot θ/2. એટલે આમ જોવા જાઓ તો 1/2 प्लस 1/2 i cot θ/2. अभी उसने पूछा क्या है इसका रियल पार्ट, तो 1/2 आवे. बट इमेजनरी पार्ट पूछ्यो હોય તો 1/2 cot θ/2 આવે. આ યાદ રાખજો, શું પૂછે છે એની ઉપર આન્સર છે. બટ ધીસ શુડ બી કમ્પલસરી. આટલી તો પ્રોસેસ કરવી પડે, કેમ કે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ જ બનાવવું પડે ભાઈ, અને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ માટે ટ્રિગ્નોમેટ્રીનો યુઝ થાય છે. એટલે મેં પહેલાં કહ્યું કે ટ્રિગ્નોમેટ્રી સ્ટ્રોંગ રાખજો. હવે બધી જગ્યાએ ટ્રિગ્નોમેટ્રી આવશે, એક્સેપ્ટ પીએનસી અને કોમ્પ્યુટેશન, પીએનસી અને બાયનોમિયલ. બાકી બધી જગ્યાએ લગભગ ટ્રિગ્નોમેટ્રી છે જ. ડન. આવી રીતે થાય. જોઈ લો એકવાર, સમજી લો, રિવાઇન્ડ કરો, થોડુંક સ્પીડ વધારો ઓછી કરો, તમારી ઉપર છે. બટ સમજવા માટે આ કાફી છે. પહેલું તો આને આવી રીતે કર્યું ને, એ જ મેઇન સ્ટેપ્સ છે, તો તમારું આ કોન્જ્યુગેટ થઈ જાય. તમે કહેશો સર ડાયરેક્ટલી હું પ્લસ i sin θ થશે, બટ લાંબુ બહુ થશે, તો શું કરવા આટલું જાઉં છું? ઓકે, cos π/3 આની 1/2, sin π/3 આની √3/2. અરે આ તો ઓમેગા જેવું લાગે છે. ના, અહીંયા -1/2 હોય તો ઓમેગા. તો z² કરો. ચલો
તમારે તો શું આમાં જ ઇક્વેશનમાં જ નાખવાનું છે. ચાલો આનું સ્ક્વેર કરીએ એટલે શું આવે? સો 1/4 -2ab પ્લસ 3/4 i². સો 1/4 -3/4 આ તો થઈ ગયું સેટ. -√3/2 i. યસ. સો -2/4 એટલે -1/2 -√3/2 i. એકદમ શાંતિથી સોલ્વ કરો, કારણ કે અહીંયા લોચો અહીંયા થઈ શકે છે. 3/4 i² કરો એટલે -1 આવે. a + b² એ -b². તો ચાલો હવે તો આમાં મૂકવાનું છે z² - z + 1. તો વોટ ઇઝ z²? ચલો -1/2 -√3/2 i - z -1/2 પ્લસ ±+√3/2 અને કેન્સલ -1/2 -1/2 -1 પ્લસ 1. સો દેટ ઇઝ આન્સર 0. પ્રોસેસ બેઝ સમ છે, પ્રોસેસ કરવી પડે. z² ફાઇન્ડ કરીને પછી તમારે વેલ્યુ પુટ ડાઉન કરવાની એટલે આન્સર્સ આવે. ડન. આ ઓમેગા નથી, ઓમેગા આ છે. ઓકે ચાલો. અને આમ જોવા જાઓ તો ω², ઓમેગા નથી બટ z² ઓમેગા આવે છે એટલે ω². આ ઓમેગા નથી ને એટલા માટે, સમજે? ચાલો. हाँ, लोकेट इन आर्गन्ड प्लेन. હવે આર્ગન પ્લેન બહુ મસ્ત કન્સેપ્ટ છે. જે તમારું કાર્ટેશિયન પ્લેન હોય એ રીતે જ તમારું આર્ગન પ્લેન થશે. વેટ અ મિનિટ, समझाओ जो तुमने. आर्गन प्लेन इज नथिंग द, एक ग्राफ ले लेते हैं हम समझाने के लिए. यस, ચાલો લોકેટ કરના હૈ ઇન આર્ગન પ્લેન. હવે આ એક ટાઈપનું આર્ગન પ્લેન જ છે એવું સમજો. પણ તમે કહેશો સર કેવી રીતે? આર્ગન પ્લેનમાં તો યસ, આ જે એક્સિસ છે ને હવે એક્સ એક્સિસ ના કહેવાય અહીંયા, ભલે અહીંયા આર્ગન પ્લેન આ જે છે ને એને કહેવાય તમારી રિયલ એક્સિસ. રિયલ એક્સિસ છે આ જે છે ને. હવે એક્સ એક્સિસને બદલે મીન્સ કે અત્યાર સુધી તમે જે ભણતા હતા એને આને એક્સ એક્સિસ કરતા હતા, પણ હવે એ રિયલ એક્સિસ થઈ જાય. અને આ જે હતી એ વાય એક્સિસ છે, પણ એને વાય એક્સિસ ના કહેવાય, ઇમેજનરી એક્સિસ. બસ આટલો જ ચેન્જ છે, તેને કહેવાય આર્ગન ડાયાગ્રામ ઓર આર્ગન પ્લેન. કાર્ટેશિયન પ્લેન હોય એટલે એમાં એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ હોય. એ એક્સ એક્સિસને તમે નામ આપી દો રિયલ એક્સિસ અને વાય એક્સિસને નામ આપી દો ઇમેજનરી એક્સિસ, એટલે એને કહેવાય આર્ગન પ્લેન. કાર્ટેશિયન પ્લેન ને હતું એમાંથી ચેન્જ થયો. વસ્તુ એની જ છે. તમે એવું કહો છો z = a + bi છે ને, તો આને આવી રીતે પણ લખાય. એટલે પોઈન્ટ બની ગયો તમારો ab. માની લો કે 1 + 3i છે, તો 1 3 કરવાનું લોકેશન એનું એ જ છે 1 3. તો 1 3 તમે ઓલરેડી પોઈન્ટ જ મૂકતા હતા. હવે કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે ને એ વન ટાઈપનો એક વેક્ટર છે, એટલા માટે અહીંયા વેક્ટર. હવે વેક્ટર જ્યોમેટ્રી હજી આપણે ભણ્યા નથી. ફિઝિક્સમાં થોડું ઘણું આવે છે, બટ વેક્ટર જ્યોમેટ્રી ડિટેલમાં હજી 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવશે એટલા માટે. સો લોકેટ કરવાનું છે. તો આ બધાને પહેલાં તો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ શું થાય? તો કે 0 + 1i, એટલે કે 0 and 1 થયું. બસ એ લોકેટ કરવાનું છે. 0 1 એટલે कहाँ पे आया 0 1, यानी कि यहाँ पे. हाँ, सॉरी कलर. सो दिस इज यस, दिस इज 0 1. तो આ i લોકેટ થઈ ગયું. હવે 1 + i, તો આને શું કહેવાય? 1 અને 1. સો 1 1 कहाँ पे है? ये रहा. આ લોકેટ થઈ ગયું 1 1. ઓકે. 2 - 3i એટલે 2 - 3 કરવાનું એનું એ જ છે જે આપણે કરીએ છીએ, આમાં કંઈ જ નવું નથી. તો 2 - 3 દેટ इज 2 - 3. तो 2 - 3 ये रहा लोकेट हो गया. हाँ, लोकेट इन आर्गन प्लेन. देन 1 1 यानी 1 + 0i, सो 1 0. सो ये रहा 1 0. ये रहा. હવે આ બધાના તમારે નામ લખી નાખવાના. અહીંયા મારે જગ્યા નથી, આમાં જસ્ટ ખાલી રાઇટિંગ નહીં થાય એટલા માટે. આમાં રાઇટિંગ નહીં થાય, ખાલી પોઈન્ટના નામ જ અપાશે, પોઈન્ટ જ ડોટ થશે, બીજું કંઈ જ નહીં થાય. રાઇટિંગ નહીં થઈ શકે એટલે તમે રાઇટિંગ કરી દેજો. ધીસ ઇઝ યોર આઈ, ધીસ ઇઝ 1 + i, ધીસ ઇઝ 1 and 2 - 3i. હવે ખરેખર તો આ બધા છે ને વન ટાઈપ ઓફ વેક્ટર છે. दिस इज वन टाइप ऑफ वेक्टर है. ये सभी जो है वो वेक्टर है આવી રીતે. બટ અહીંયા તમારે હમણાં વેક્ટર એલ્જેબ્રા છે નહીં એટલે ખાલી લોકેટ જ કરવાનું છે.
આવી રીતે આ બધા વેક્ટર છે ઓબ્વિયસલી, અને એ વેક્ટરનો મોડ્યુલસ છે એ તમારો મોડ્યુલસ ઝેડ છે. યસ, ओके, ठीक है, सही है. सो लोकेट इन आर्गन प्लेन, ऐसा हुआ. तो आप एरो बनावी दो, वांधो नहीं, वेक्टर ज बताओ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. खाली पॉइंट नहीं बताओ, एक वेक्टर ज बनाओ. सो दिस इज 1 का z इक्वल्स टू आई નું છે, આ z इक्वल्स टू 1 प्लस आई, आ z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 અને આ છે z इक्वल्स टू 1. ओके, क्लियर. अभी उसका दूसरा बड़ा भाई पूछा है उसने कि भाई डिफाइन क्वाड्रेंट्स इन आर्गन प्लेन फॉर द कॉन्जुगेट्स ऑफ दिस. अभी इसका कॉन्जुगेट बोला है, समझो. હવે આમાં ને આમાં कॉन्जुगेट करूँ એટલે શું? यानी कि ये जो पॉइंट्स आएंगे आपके लास्ट पॉइंट, वो कौन से कॉन्जुगेट में, कौन से क्वाड्रेंट में, ऐसा भी बोल सकते हो आप. सो कुछ नहीं, આ બધાનું તમારે કોન્જ્યુગેટ લેવું છે તો સમજો. જો પહેલાં તો એક લિસ્ટ બનાવો કે અહીંયા z છે 1 प्लस आई, 2 माइनस 3i एंड 1. तो इसका z बार क्या होगा? सॉरी, दिस इज फर्स्ट इज आई, तो इसका z बार होगा 0 माइनस आई. तो पॉइंट कौन सा होगा रे? 0 माइनस 1. 1 प्लस आई तो 1 माइनस आई, यानी कि 1 माइनस 1. 2 माइनस 3i यानी कि 2 प्लस 3i, तो पॉइंट होगा 2 3. एंड 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होता है, तो 1 0. तो હવે ચલો આટલા લોકેટ કરીએ. 0 માઇનસ 1 આમાં જ કરી દઈએ, એકમાં જ 0 माइनस 1. चलो कलर बदली नाखो छो. 0 माइनस 1, सो ये रहा आपका. फिर पॉइंट 1 माइनस 1, तो ये रहा. ऑलवेज रिफ्लेक्स थशे, जो तमे रिफ्लेक्स थाय छे, जो एक्स एक्सिस 2 3, 2 एंड 3 यहाँ पे होगा. सो एक्स एक्सिस एज ए मिरर वर्क करेगा. एंड 1 0 तो ये तो बदलाय ज नहीं, ये तो तमारो एवं ने एवं ज रहेशे. सो मिररनी जेम वर्क करे छे. आ शुं करे छे? मिररनी जेम. यस, देखो. ओ सॉरी, ओ सब कुछ निकल गया रे. सब कुछ निकल गया. यस ना, आ गया. सो मैंने ये गलत कर दिया. ये ऐसा जॉइंट होगा, ये वाला. यस, दिस इज द वेक्टर. आप वेक्टर ना ड्रॉ करो तो भी चलेगा. नाउ दिस इज ऑल्सो द 2 3 लोकेशन, यानी कि सब कुछ मिरर इमेज में आ रहा है. सब कुछ मिरर इमेज देखा, ये रेड पोर्शन. सो दिस इज इट. એટલે કે જે પોઈન્ટ અહીંયા હોય એનો કોન્જ્યુગેટ ક્યાં હોય? એક્સ એક્સિસના મિરરમાં હોય. જે પોઈન્ટ અહીંયા હોય એના એક્સ એક્સિસના મિરરમાં નીચે હોય. बिकॉज તમારો ચેન્જ શું થાય છે? વાય એક્સિસ જ ચેન્જ થાય છે, એટલે કે इमेजनरी कोऑर्डिनेट्स જ ચેન્જ થાય છે. सो इस तरह से आप कर सकते हो. सिंपल. यस, फरीथी समझाओ शॉर्ट में कि मानी लो कि तमारो एक पॉइंट अहींया छे, आ z, दिस इज z1, तो एनु z1 बार अहींया एनी एक्जेक्ट नीचे आवशे, बट रिफ्लेक्सिव मैनर आवशे. एटले के एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस यहाँ पे मिरर तरीके, मिररनी जेम वर्क करशे. समझी गया? सो आ पण एक आ छे अने आ एनो बीजो वेक्टर छे. वेक्टर बताओ तो भी चाले, नहीं बताओ तो भी चाले. लगभग तो कदाच स्कूल में पूछे कि ना पूछे, आई डोंट नो. तमारा टेक्स्टबुक में एज ए आर्गन प्लेन एक कंटेंट आप्यो छे, एटला माटे लोकेट करवानुं मैं लीधो छे VSQ. बट कोई सम्स तमारा क्वेश्चन्स में, कोई सम्स तमारा टेक्स्टबुक में नहीं, एक्सरसाइज में भी नहीं, क्या भी नहीं. बट दिस इज हाउ वी कैन डू. ओके, चलो लोकेट इन आर्गन प्लेन. तो पहला पहलू तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ. कशुं छे नहीं हवे. 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, तो नीचे तो शू थी जैसे a² माइनस b². ऊपर तो भाई मैं तमने कीधुं हतुं, आ तो हवे तमने रट्टो मारी देवो जोईए. सो 2i अपॉन 2 दैट इज आई. आपी गयो. हवे लोकेट इन आर्गन प्लेन एटले तमारे 0 1 पर पॉइंट मूकी देवानो. खास तमे हवे त्यारे ड्रॉ करो. जस्ट हवे रफली करूँ छूँ. आने रियल नाम आपो अने हवे इमेजनरी नाम आपजो. ओके, अने 0 1 अहींया तमारे लोकेट करी देवानो. बस हो गया, डन. एंड दिस इज ओरिजिन. આવી રીતે થાય. ओके कि नहीं? ओके, આવી રીતે. दिस इज योर लोकेशन. चलो, हाँ, द आर्गन प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द क्वाड्रेंट. अभी इसमें क्वाड्रेंट बोला था नहीं, क्वेश्चन हमने ले नहीं रहा. ये क्वाड्रेंट नहीं आएगा, ये तो आपकी इमेजिनरी एक्सिस पे. आनो आ कयो क्वाड्रेंट आवे? 0 - 1. चलो
કયો ક્વોડ્રન્ટ આવે? 0 -1, ये પણ કોઈ क्वाड्रेंट नहीं, इमेजिनरी एक्सिस पर જ આવે. 1 -1, सो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 1 -1 यानी कि थर्ड के फोर्थ क्वाड्रेंट, आ फर्स्ट क्वाड्रेंट અને આ दिस इज ऑन रियल एक्सिस, दिस इज ऑन इमेजिनरी एक्सिस. ऐसे भी कर सकते क्योंकि उसने क्वाड्रेंट बोला था, लोकेट नहीं बोला था, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ पे अभी क्वाड्रेंट बोला गया है ये क्वेश्चन में, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो यार. 1 - 2i 1 + i 1 - i 1 - i. So 1 - i - 2i plus 2i square, a square minus b square. 1 - 2 -1 - 3i upon 2. So -1/2 -3/2i. तो इसका पॉइंट कौन सा होगा? -1/2 -3/2, यानी दोनों नेगेटिव. यस, दोनों ही नेगेटिव यानी थर्ड क्वाड्रेंट. वो तो हम जो कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते वही करना है, क्योंकि पॉइंटनी तो रिलेशन તમારા એને જ ગોઠવવાના છે, લોકેશન તો એનું જ છે પોઈન્ટ્સનું. તો આવી રીતે નક્કી થાય. તમારે ઝેડમાં એ અને બી પોઝિટિવ હોય તો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ, એ નેગેટિવ હોય અને બી પોઝિટિવ હોય, એટલે કે રિયલ એક્સિસ, રિયલ નંબર પોઝિટિવ હોય, ઇમેજનરી નંબર નેગેટિવ હોય તો સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ. એવી રીતે થશે. फाइंड थीटा इफ दैट्स. यस, ये सम पुराने सिलेबस में था. अभी नया जो सिलेबस रिड्यूस हुआ एमांथी आ निकली गयो छे, पण मैं लीधो छे समझवा माटे. कई नहीं, आने पहलां पहलुं तो आपणे जे पेटर्न करीए छे ए ज. हाँ, बहुत मस्त चैप्टर है ना, लॉजिक केवा आवे छे. चलो सबसे पहले क्या करोगे भाई, आपणे तो जे छे ए ज पैटर्न छे भाई. थीटा रियल है आવું કીધું છે, પણ પહેલાં એને સાદામાં તો ફેરવો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં. ચલો 3 + 6i sin theta plus 2i sin theta plus 2 2 4i square sin square theta. આવી રીતે થશે. આ ઓપન જ કર્યું છે બ્રેકેટ, એમ જો a × b 3 × 3 6 અને 2 એવી રીતે. a square minus b square 4i square sin square theta. चलो आ इमेजनरी ना तो रियल, सो -4 होगा. सो 3 - 4 sin square थीटा प्लस 8i sin थीटा. नीचे a square plus b square, बिकॉज माइनस माइनस प्लस थी जैसे. सो 4 sin square थीटा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म शू आव्યું बेटाओ? 3 - 4 sin square upon 1 + 4 sin square plus I times 8 sin theta upon 1 + 4 sin square. ऐसा होगा. હવે એણે એવું કીધું છે કે આ પોર્શન રિયલ છે. રિયલ એટલે કે ઇમેજનરી પાર્ટ ના આવે એવું થયું ને, એટલે કે એનો ઇમેજનરી પાર્ટ 0 જ હશે તો જ એકલો પ્યોર રિયલ આવે. હવે આ લોજિક છે. મેં કીધું ને જૂના સિલેબસમાં હતો, બટ નવા સિલેબસમાં રિડ્યુસ થઈ ગયો હતો, પણ મેં મૂક્યો છે. તમારે આ રિયલ પોર્શન જોઈએ છે, એટલે દેટ મીન્સ કે ઇમેજનરી પોર્શન 0. તો ઇમેજનરી પોર્શન એટલે શું? 8 sin theta upon 1 + 4 sin square theta. એક વસ્તુ સમજી લો, જો તમારે રિયલમાં આન્સર જોઈતો હોય ઓનલી રિયલ, તો ઇમેજનરીને 0 કરી દેવાનું. જો ઇમેજનરી એકલો જોઈએ તો રિયલને 0 કરી દો. હા, તો ઓલવેઝ ન્યુમરેટર 0 થશે. તો 8 sin theta = 0. તો sin theta = યસ. તો આપણે આ ભણ્યા છીએ થીટા એટલે કે શું? સેટ ઓફ ઝીરોસ, k પાઈ k બિલોંગ્સ ટુ z. બુકમાં જૂની સિલેબસમાં n પાઈ n બિલોંગ્સ ટુ z એવું બી લખતા હતા. સો ધીસ ઇઝ ધી આન્સર. આ રાખો કોઈ બી રાખો, સેટ ઓફ ઝીરોઝ ઓફ સાઇન, દેટ ઇઝ ધી આન્સર. હવે કાલે ઉઠીને એવું કે ઇમેજનરી છે તો રિયલ પાર્ટને 0 કરો, તો 3 - 4 sin square theta = 0 થઈ શકે. તો sin square theta = 3/4. તો sin theta = √3/2 પ્લસ ઓર માઇનસ. તો તમારે પછી એવી રીતે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ, સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ જે પૂછે, બટ ડિફિકલ્ટ છે કેમ કે જનરલ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ઇક્વેશન્સ તમારા ડિલીટ થઈ ગયા છે એટલા માટે. બટ સેટ ઓફ ઝીરોઝનો કન્સેપ્ટ મેં ભણાવેલો છે તો તમને પૂછી શકે આ સમ, ભલે જૂના સિલેબસમાં હોય. પણ કરો એકવાર, સમજી લો. એકવાર કરેલું હશે તો કોઈ એક્ઝામમાં કંઈ આવા ટાઈપનો સમ આવશે તો ક્રેક થઈ જશે. આઈ થિંક સો. યસ, બટ
स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट होना चाहिए एंड बीजू कि रियल नंबर्स જોઈએ છે એટલે કે ઓનલી રિયલ છે એટલે કે ઇમેજનરી ઝીરો થઈ જશે. તમે કહો છો સર રિયલ નંબર ઝીરો ના થાય, ના, રિયલ જોઈએ છે તો इमेजनरी ने कापो એટલે શું એની જગ્યાએ ઝીરો મૂકો. डन. हाँ, अभी आई थिंक बस ख़त्म होने वाला है, थोड़े से ही सम्स है अभी, પણ બધા હવે હેવી सम्स છે. यस, चलो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, यहाँ पे आई होगा, लख्यू नहीं बट है, जो लीजिए. सो Z1 बार माइनस Z2, तो पहला आनुज करी दो ना यार, ये रूल हमको पता है, अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं. Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट, ऐसा रूल है. सो Z1 5 + 3i, Z2 4 - 5i. अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो એટલે તમારો ઓરિજિનલ આન્સર આવી જ ગયો છે. એમ કરો, ડાયરેક્ટ કરો, અથવા બંનેનો સબટ્રેક્શન કરીને કોન્જ્યુગેટ આપો, જેમ કરો એમ આન્સર આવશે. બંનેનો સબટ્રેક્શન 5 + 3i - 4 + 5i, સો 1 + 8i તમારો આન્સર. હવે કદાચ કોઈ એવું કે સર હું પહેલાં Z1 - Z2 કરું તો 1, તમે પહેલાં Z1 - Z2 કરો તો 1 - 8i આવી ગયું, તો એનું કોન્જ્યુગેટ લો તો 1 + 8i, જેમ કરો બંને આન્સર સેમ જ છે. ઇઝી સમ. a² + b² = 1, शो दैट. ओहो, बहुत ही बढ़िया सम है. चलो पहला प्रॉपर फॉर्मेट फेरवो. હવે એક કામ કરાય, કોન્જ્યુગેટ તો લેવું જ પડશે બિકોઝ ડિવિઝન ફોર્મ છે એટલે નીચેવાળાનું કોન્જ્યુગેટ લેવાય. હા, આવું થશે, નીચેવાળાનું કોન્જ્યુગેट लेवाय. डन. ये माइनस का प्लस हो जाएगा ना. चलो, सो ऊपर शू थे 1 + b(ia) નો હોલ સ્ક્વેર અને નીચે a² - b². બહુ ગજબ સમ છે આ તો. a + b + c હોલ સ્ક્વેર, तो फॉर्मूला क्या थी स्टैंडर्ड 9-10 में? फॉर्मूला आइडेंटिटी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca. यस. नीचे इसका ओपन करो, a² + 2ab + b² - + a². ये दोनों क्या होगा भाई? दिया ही ये देख कंडीशंस, तो ये क्या होगा 1. हाँ, चलो ऊपर न्यूमरेटर थोड़ुंक करिए सेटलमेंट. आउं थशे -i², ये हुआ ना ऐसा, + 2b. ये सारा का सारा रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो 2 ही आएंगे. सो आई कॉमन निकालो ना भाई, आई कॉमन 2ab + 2a. अभी इतना रखो, फिर देखते क्या होता है. ये नीचे क्या होगा 1 + 1 2, सो दैट इज 2 + 2b. क्यों ये 1 आएगा ना, सो 1 + 1 2, 2 + 2b. हवे 1 = a² + b² = 1 है मेरे भाई, और यहाँ तो प्रॉब्लम है नहीं. तो 1 + b² यानी क्या? एक मिनट काम करिए આપણે. ઉભા 1 - a² આવી જશે. सॉरी हाँ, 1 - a². देख b² = 1 - a² આવી રીતે લઈ શકીએ. તો આ 1 - a² છે, જો છે તેની જગ્યાએ b² મૂકો ને, સો b² 2 વખત આવશે + 2b. एंड यहाँ से भी 2a कॉमन निकालो यार, सो 1 + b थी जैसे. 2 कॉमन निकालो એટલે કે 1 + b બધામાં કોમન આવશે, आई थिंक सो. देख 2b² + 2b, तो 2b 1 + b + 2ai 1 + b अपॉन सॉरी 1 + b. ऐसा हुआ બધામાં 1 + b કોમન આવ્યો એટલે ભાઈ આઈડેન્ટિટી છે. સો બચ્યું શું 2b + 2ai अपॉन 2. तो अगेन 2 कॉमन कैंसल, सॉरी. सो બધામાંથી 2 કોમન એન્ડ કેન્સલ, તો b + ai. કોણે કીધું આન્સર નહીં આવતો? આવી ગયો, જો b + ia કે ia. लॉजिक
ક્યાં જગ્યાએ કયું લગાડવાનું, આનો તો સીધે સીધું લોજિક મળી જાય છે, પણ આ લોજિક બધાને ના ખબર પડે કે 1 - a² ની જગ્યાએ b² મૂકવાનું, કેમ કે બધું બીના ફોર્મેટમાં દેખાય છે. જો નીચે બી વાળું ફોર્મેટ છે, નીચેનું ડિવિઝન કેન્સલ કરવાનું છે. કેમ કે રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં કોઈ નીચે ડિવિઝનમાં ડિનોમિનેટરમાં જ નથી. તો આ તમારે પ્રૂફનો સમ છે. પ્રૂફનો જે એંગલ મીન્સ કે ફાઇનલ આન્સર છે એને જોઈને કામ કરવાનું હોય. ઓકે, એકવાર જુઓ એટલે આઈડિયા આવી જશે. પોઝ કરો, શાંતિથી જુઓ, સમજો. ઓકે, ટ્રાય કરો. હા, x³ - y³ અને x³ + y³. એક કામ કરો, પહેલાં x³ અને y³ ફાઇન્ડ કરી લઈએ આપણે, એટલે પછી આપણે ચિંતા નહીં, કારણ કે આમાં કોઈ બીજું રીતે થાય એવું નહીં. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ જ કીધું છે. તો a³ + b³ + 3ab યાની કે 3 × 2 = 6 3 × 18i, એવું જ ને. a³ + b³ એટલે 3ab એટલે કે 6 3 × 18i અને a + i. ચાલો, સો 8 - 27i + 36i + 54i². i² એટલે -1. તો 8 - 54 કેટલા થાય ભાઈ? 54 માંથી 8 જાય તો કેટલા રહેશે? તો 46 -46 યસ. હા, અને 36 માંથી 27 જાય તો 9. ઇઝ ઇટ ઓકે? +9. હા, 27 અને 9 કરો એટલે 36 આવે. 36 માંથી 27 જાય એટલે 9 આવે. એની પ્રોબ્લેમ નહીં. તો આ તમારું થયું x³. હવે y³. સો 2 - 3i². હવે આમાં તો જસ્ટ ચેન્જ જ કરવાનું છે. a³ - b³. ચાલો, -18i × 2 - 3i. 8 + 27i. યસ, બિકોઝ i³ - i થાય. -36i +54i². હા, તો અગેન એ તો -46 જ રહેશે, बिकॉज यही होगा एंड -9. तो आ एकबीजाना બંનેના કોન્જ્યુગેટ છે બેટા, એવું થયું ને. જુઓ ને, એકબીજાના કોન્જ્યુગેટ જ છે. યસ, ચાલો. સો x³ - y³. तो क्या होगा? पहला ऊपर x³ - y³ करूँ तो શું થાય? x³ -+ 46 શું થશે બોલો? બંને એકબીજાને કોન્જ્યુગેટ છે એટલે કોણ કેન્સલ થશે? જુઓ ને ભાઈ, ડાયરેક્ટ ના આવડે તો મૂકવાનું. +46 + 9i, સો 18i. x³ + y³. તો -46 + 9i -46 - 9i. सो 46 कितना? 92. यस. So finally you get the answer 18i/90 - 92. सिंप्लीफाई होगा 6 से होगा, 6 से नहीं, 3 से होगा नहीं, किसी से नहीं होगा, 2 से होगा. सो 9i/-46 इतना आपका आंसर आएगा. अब એને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ ફેરવવું હોય તો આવી રીતે લખી નાખવાનું 0 - 9/46i. યસ, આવી રીતે થશે. પ્લસ માઇનસ જોઈ લેજો, કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો. ઓકે, બાકી મને તો લાગતું નથી અહીંયા. सिंपल, z और z बार ही है दोनों, तो z - z बार अपॉन z प्लस z बार ऐसा ही हुआ ना, z - z बार अपॉन z प्लस z बार આવું થશે. બટ હવે આમાં કશું થાય એવું નથી એટલે આપણે શું કરીએ? ઓકે, ચાલો. હવે એન્ડિંગ પોર્શન છે a² + b² = 4a - 3. આવું પ્રૂફ કરવાનું છે. અરે બાપ રે બાપ રે બાપ રે. चलो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा भाई 2 + cos प्लस i sin. અહીંયા હવે 1 નથી ને, 1 હોય તો સીધું 1 + cos 2 cos² લઈ નાખીએ ચાલી જાય, બટ અહીંયા નહીં થાય. 2 + cos - i sin. એકદમ શાંતિથી કરો. ભલે આમ VSQ જેવો લાગતો નથી, બટ હું એવા ટાઈપના સમ્સ ટ્રિગ્નોમેટ્રીમાં પણ કરાવ્યા કે ભલે થોડા લાંબા હોય બટ તમારું લોજિક ક્લિયર થાય. ચલો, 3 × 2 + cos - 3i sin θ. નીચે a² + b², સો 2 + cos² - i²
साइन स्क्वायर। चलो 6 + 3 cos थीटा -3i sin थीटा લખો। ઉપર તો એમ ઇમેજનરી અને રિયલ અલગ થઈ જ ગયું છે। 2 + cos यानी 4 + 4 cos સ્ક્વેર + cos સ્ક્વેર minus plus sin square. Yes, cos square plus sin square, that is 1. So however 6 + 3 cos theta -3i times sin theta। હવે આ એક વસ્તુ વિચારો, નીચે શું આવશે? 1 + 4 5 + 4 cos theta। ये तो रियल पोर्शन है तो अलग अलग स्प्लिट आ दो। 5 + 4 cos थीटा, ऐसे ही 5 + 4 cos थीटा ऐसे ही होगा। सो दिस इज ए एंड दिस इज -b को बी आखो माइनस में आंसर आवशे। सो a² + b² = 4a - 3। अरे बाप रे, क्या सम बनाया है भाई। चलो अलग पेज नया लेना पड़ेगा भाई। a क्या आया? 6 + 3 cos थीटा, लंबा तो है, कई वांधो नहीं। 5 + 4 cos थीटा। चलो बी क्या आया? -3 sin थीटा i -3 sin थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। चलो LHS a² + b², नीचे तो कॉमन कर दो 5 + 4 cos थीटा होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो ऊपर आनो स्क्वायर 6 + 3 cos थीटा यानी 36 6 3 18 to the 36 cos थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा। हो गया, b² भी आ गया। सो 36 + 36 cos थीटा a² + b² sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1, सो 9। सो 5 + 4 cos थीटा होल स्क्वायर। लाना क्या है भाई? लाना क्या है? थोड़ा लंबा तो होगा। 4a - 3 लाना है, कोई बात नहीं। चलो 36 + 9 45 + 36 cos थीटा। कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है भाई? कुछ कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऊपर से कोई कॉमन निकलता है? 5 कॉमन, 9 कॉमन निकालो। सो बचा क्या? 5 + 4 cos थीटा। यस, कुछ तो जुगाड़ होएगा, ऐसा तो कोई सम्स पूछता नहीं है मेरे भाई। सो आंसर 9 आया। a² + b² का आंसर 9 आया। तो दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट। अबे 4a - 3 सॉल्व करो तो उसका आंसर 9 आना चाहिए। चलो 4 × 6 = 24 + 12 cos थीटा, 3 के साथ LCM 5 + 4 cos थीटा। एक ही कट होएगा। अरे बाप रे, सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी हमने। एक ही कट होएगा ना सिर्फ। सो आंसर विल बी 9/5 + 4 cos थीटा। हाँ, यहाँ भी बचा है 5 + 4 cos थीटा। देख आ गया ये 12 cos थीटा कैंसल। 24 - 15 9, सो 9/5 + 4 cos थीटा। सो LHS અને RHS બે અલગ અલગ કરવાનું છે, એના ઉપર તમારો આન્સર આવશે। બટ લાંબો સમ હતો, આટલું તો તમારે સિમ્પ્લિફાય કરવું જ પડે, બિકોઝ a² + b² ડાયરેક્ટલી નહીં આવે, થઈ જાય, આઈડેન્ટિટી બેઝડ છે એટલે તમારો થઈ જશે। ઓકે, એન્ડ ધ લાસ્ટ સમ। હવે એક रूल છે, જેમ કે તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, કે एडिशन का रूल अगर मॉड्यूलस में करते तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी याद करो आप। दिस इज ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, वही हमारा वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट है, लेकिन अभी नहीं आएगा, शायद फिजिक्स में आप पढ़ रहे होगे। दिस इज ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। तो ऐसा रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सीधे सीधू स्प्लिट थी जाए, बट आमा ना था। तो एक वस्तु समझो, मैं बोलूँ 4 चीज़ें हैं। अभी ट्रायंगल में तो 3 फेज होते हैं, लेकिन इसमें मान लो कि भाई 4 है, कुछ अलग, तो ये भी ऐसा ही होगा। हाँ ऑब्वियसली। सो मैक्सिमम वैल्यू ही पूछिए। હવે આ સમ છે ને સિલેબસમાં છે જ નહીં, પણ હું કરાવું છું। તો इसको बोलो z, ये 1,
ये Z2, ये Z1, Z2, ये Z3, ये Z4, ऐसा ही है, हाँ कि नहीं? हाँ। तो मॉड्यूलस Z1 यानी 1, मॉड्यूलस Z2 यानी मॉड्यूलस Z ही होगा, मॉड्यूलस Z3 એટલે मॉड्यूलस Z નો स्क्वायर एंड मॉड्यूलस Z4 यानी कि मॉड्यूलस Z का पावर 4, ऐसा ही होगा, पावर 3। यस, तो सभी का मॉड्यूलस क्या होगा? सभी का मॉड्यूल 1 प्लस मॉड्यूलस Z स्क्वायर प्लस Z क्यूब। હવે ऑब्वियसली Z मैक्सिमम में मैक्सिमम 3 है, तो इसकी पूरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ऑलरेडी Z 3 के नीचे ही है, यानी कि 3 मैक्सिमम है, तो ये ऐसा ही होगा 3 प्लस 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब। थोड़ो अटपटो सम है इनइक्वालिटीनो। सो 4 प्लस 9 13 प्लस 27 यानी कि 40 आंसर आएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 3 की, क्योंकि Z ऑलरेडी 3 है। Z आप बोलोगे सर Z इक्वल्स टू 3 कहाँ है? नहीं, मैंने मैक्सिमम ही लिया है, मैं मैक्सिमम ही बोल रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही होगा। तो 1 आ जाओ से मैक्सिमम, मॉड्यूलस Z का 3 से ज़्यादा कोई नहीं है, तो एडिशन में 3 स्क्वायर 3 क्यूब, टोटल में 40 से ज़्यादा होगा ही नहीं टोटल। सो दिस इज द आंसर। 4 प्लस 9 13 प्लस 27 दैट इज 40। एकदम मस्त समय, लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? सो खत्म, बहुत सारे VSQs MCQs आ गए, પ્રેક્ટિસ કરો, મજા આવશે। ઓકે, વારે વારે વિડીયોઝને જો, ક્યાંક ક્યાંક सम्स થોડા સારા એવા હતા, લોજિક્સ બહુ સારું હતું એટલા માટે। ઓકે, આટલું રાખીએ છીએ, નેક્સ્ટ લેક્ચર સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી બધાને બાય બાય, થેન્ક યુ, ઓલ ધ બેસ્ટ।